किसान 100 प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल कीजिएगा, राइट। एंड आप हर एक फसल यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई भी फसल नहीं है जिसमें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो जितने फसल में आपके फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड्स लगेंगे, उन सारे फसल में आप हमारा जो किसान ग्रो का किसान 100 प्रोडक्ट है आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट किसान ह्यूमिक। नेक्स्ट हमारा जो किसान वो है किसान ह्यूमिक, इसका जो कंटेंट है वो होगा 500 ml। क्या मैडम, కిసాన్ ని మీరు జనరల్ గా భూమికి వాడాల్సిన ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇదే. బట్ మనము తెలియకుండానే కిసాన్ 100 వాడిస్తున్నాం, ఎందుకంటే మన దగ్గర వేరే ప్రొడక్ట్ లేదు కాబట్టి. సేల్ చేయడానికి చాలా కంపెనీస్ వాటినే ప్రమోట్ చేస్తున్నాయి. దయచేసి అలా చేయకండి. పూర్తిగా భూమికి వాడాల్సిన ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది కిసాన్ హ్యూమిక్, राइट। हमारे जो मिट्टी है उसमें अगर कोई प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं वो है किसान ह्यूमिक। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं, उनके जो अग्री के जो भी प्रोडक्ट्स है उसको उसका सेल बढ़ाने के लिए वो सारे प्रोडक्ट्स को मिट्टी में डालने के लिए बोलते हैं, पर ऐसा नहीं होता। हमारा जो किसान प्रोडक्ट है वो मिट्टी पे लगेगा। ఇది భూమికి వాడచ్చు, కొన్ని సమయాల్లో ఇది మొక్కలో వాడచ్చు, राइट। कुछ समय पे आप मिट्टी पे भी डाल सकते हैं, कुछ आपके फसल कुछ समय पे आप फसल में भी डाल सकते हैं। బట్ 95% ఇది భూమికి ప్రొడక్ట్. 95% आपको इसे आपके जो जमीन है उसके ऊपर ही इस्तेमाल करना होगा। ఈ భూమి మీద ఉన్న ఏ జీవన్నా సరే, మొక్కలు కానీ జంతువులు కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, జీవి బ్రతికున్న చనిపోయిన తర్వాత అది కుళ్ళిపోయిన తర్వాత హ్యూమిక్ యాసిడ్ పల్విక్ యాసిడ్ గా మారుతుంది. కుళ్ళిపోయి లాస్ట్ మిగిలిపోయినది ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ హ్యూమిక్ అండ్ పల్విక్. అది భూమికి ఎరువుగా ఉపయోగపడుతుంది. राइट। जो भी जीवी जंतु होता है मरने के बाद वो ह्यूमिक एसिड और पल्विक एसिड में बदलता है। तो हमारा जो ह्यूमिक है वो ह्यूमिक एसिड के तरह हमारे जो मिट्टी का जो उपजाऊपन है उसे बढ़ाने के लिए हमारा मदद करेगा। మేడం యాక్చువల్లీ నేనేం చెప్తున్నానంటే ఎరువు మీన్స్ ఇట్స్ ఫర్టిలైజర్, నేచురల్ ఫర్టిలైజర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మొక్క కూడా మొక్క భూమిలోకి అది చనిపోయింది అనుకోండి, భూమిలోకి కలిసిపోతుంది, కుళ్ళిపోయిన తర్వాత కొద్ది రోజులకి ఏదైనా సరే కొంత టైం బేస్డ్ కొద్ది రోజులకి అది కుళ్ళిపోయి పూర్తిగా భూమిలోకి కలిసిపోతుంది, ఏమీ లేకుండా కలిసిపోతుంది. కలిసిపోయినప్పుడు అది మారే స్థితినే హ్యూమిక్ యాసిడ్ పల్విక్ యాసిడ్ అంటారు. అది భూమికి ఎరువు ఫర్టిలైజర్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది. राइट। जो भी जीवी जंतु होती है या फिर कोई भी अगर आपके जो फसल है वो भी है तो वो क्या होता है, మరి జీవి జంతు అనే వాళ్ళు అలాగే ఫీల్ అవుతారు మేడం. మొక్కలు కూడా దాని గురించి మొక్కలు కూడా జీవి కింద లెక్క. ఓకే, ప్లాంట్స్ ఆర్ ఆల్సో లివింగ్ థింగ్స్ అని చెప్తున్నారు కదా. మేడం ओके, राइट। प्लांट्स जो भी आपके फसल हैं या फिर कोई भी जीवी है जंतु है, राइट, सारे चीज क्या होता है मरने के बाद वो मिट्टी के साथ मिल जाता है। मिट्टी के साथ मिलने के बाद उसका जो एंड प्रोडक्ट निकलता है वो होता है ह्यूमिक एसिड और पल्विक एसिड प्रोड्यूस होगा आपके मिट्टी में, राइट। जो आपके जमीन के जो उपजाऊपन है उसे इंक्रीज करेगा, वो भी फर्टिलाइजर की तरह आपको नेचुरली काम करके देगा। కొన్ని తెలుగు సినిమాల్లో ఒక డైలాగ్, నీ వల్ల ఏమిరా ఉపయోగం ఈ దేశానికి అనేసి. నిజం చెప్తున్నానండి, నీ వల్ల దేశానికి ఏం ఉపయోగం లేకుండా చనిపోతే భూమికి ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడతాం అనేది అందులో సామెత. అంటే మనిషి కూడా అంటే మనిషి కలేబరం కూడా భూమికి ఎరువే. అలాగే ప్రతి జీవి కలేబరం భూమికి ఎరువు కిందే ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ఎంత భూమిని స్పాయిల్ చేయాలనుకున్నా కూడా ఆ భూమి మళ్ళీ తను రిజనరేట్ చేసుకునే గుణం హ్యూమిక్ యాసిడ్ పల్విక్ యాసిడ్ ద్వారా పడుతుంది. राइट। तो सर ने यहाँ पे कुछ बातें बोले हैं, जैसे कि कहीं पे उन्होंने सुना था कि तुम्हारा क्या फायदा होगा इस भूमि पे, राइट। पर मरने के बाद हमारा इस्तेमाल होता है। मरने के बाद हम मरने से पहले जितना भी हम नाश कर रहे हैं उसका सारा जो ये है, मरने के बाद हमारा जो टोटल बॉडी है वो मैन्यूर की तरफ बदल जाएगा, राइट, और फर्टिलाइज करेगा और हमारे जो मिट्टी है उसे रीएक्टिवेट या रिजुविनेट करने के लिए एक मौका मिलेगा। तो ह्यूमिक एसिड के द्वारा तो जो भी जीवी है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन सारे को मरने के बाद वो मिट्टी के साथ मिल जाता है और
उसका जो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है హ్యూమిక్ एसिड को फॉर्म करते हुए। హ్యూమిక్ యాసిడ్ లో హ్యూమిక్ యాసిడ్ ఉంది, పల్విక్ యాసిడ్ ఉంది, హ్యూమిన్స్ ఉంది. ఈ మూడు కలిసిన ఎక్స్ట్రాక్ట్ మన హ్యూమిక్ యాసిడ్. సో హ్యూమిక్ యాసిడ్ ను మనము ఆల్కలైన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ నుంచి తీసుకున్నాం అంటే భూమికి హ్యూమిక్ యాసిడ్ ఇవ్వడానికి కూడా మొక్కల్నే వాడాము. లైక్ ఆల్కలైన్ మీన్స్ ఇట్స్ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే లాంటి స్పైరిన్ ఆల్గేస్ ని, అస్ప్రోజం లాంటి ఆల్గేస్ ని మనం యూజ్ చేసి ఉన్నాము. సో అంటే ఈవెన్ హ్యూమిక్ కూడా మొక్క ద్వారా తయారు చేసిన హ్యూమిక్ నే హ్యూమిక్ యాసిడ్ గా మనం వాడాం. राइट जो भी हमारा सान ह्यूमिक का प्रोडक्ट है उनमें हमने 3 मेजर चीजों को हमने यूज किया है। एक है ह्यूमिक एसिड, दूसरा है फल्विक एसिड, तीसरा है ह्यूमिन्स। और इन तीनों चीजों को हमने क्या किया है, हमने डायरेक्टली आल्गे से हम अल्कलाइन एक्सट्रैक्ट से हमने लिया हुआ है, तो आपको कोई भी एसिडिफिकेशन नहीं होगा इससे। यस मैडम करेक्ट. భూమికి అంటే హ్యూమిక్ యాసిడ్ ను తయారు చేయడానికి వాడిన ప్రొడక్ట్ కూడా భూమికి ఉపయోగపడే మొక్కలే. రైట్ ఇంకోసారి చెప్పండి. హ్యూమిక్ యాసిడ్ ని తయారు చేయడానికి ఉపయోగించిన పదార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో కూడా అవి కూడా మొక్కల నుంచి తీసినవే. राइट जो भी हमने ह्यूमिक जो भी किसान ह्यूमिक प्रोडक्ट है उसका हमने जो भी एक्सट्रैक्ट लिया है वो भी हमने प्लांट से ही लिया हुआ है, जो अल्कलाइन स्टेट से अल्कलाइन होता है उसका पीएच. భూమికి వాడడం వల్ల భూమిలో జరిగే ఉపయోగాలు ఏంటి? భూమిలో ఉన్న నిరింద్రియ పదార్థాలని, సో భూమిలో ఉన్న కరగని రూపంలో ఉన్న పదార్థాలని అకర్బన పదార్థాలని కర్బన పదార్థాలుగా మారుస్తుంది. ఇనార్గానిక్ కాంపౌండ్ ని ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ గా మారుస్తుంది. భూమికి రకరకాల ఎరువులు వాడింటాం, కెమికల్ ఎరువుస్ ఇలాంటివన్నీ వాడింటాం. ఇవన్నీ భూమి నిజంగా సారవంతంగా ఉంది. సాయిల్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు భూమి నిజంగా చాలా చాలా మంచి పోషకాలున్న భూమిగా ఉంటుంది. కానీ ఆ పోషకాలని మొక్క పీల్చుకోలేని స్థితిలో ఉంటాయి. మొక్క పీల్చుకోలేని స్థితిలో ఉన్న పోషక పదార్థాలని మొక్క పీల్చుకునే స్థితిలోనికి భూమి మారుస్తుంది. భూమి మార్చుకుంటుంది హ్యూమిక్ యాసిడ్. राइट क्या होता है, जो भी हमारे जो मिट्टी के जो उपजाऊपन होता है वो अच्छा ही होता है। अगर आप सॉइल के टेस्ट करवाएंगे तो उसका जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो बहुत ही अच्छे मिलेंगे, पर जो भी हम फसल उस पे डालते हैं वो फसल उन सारे पोषण को ले नहीं पाता है। तो हमारा जो किसान ह्यूमिक प्रोडक्ट है वो क्या करेगा, आपको मिट्टी पे इस्तेमाल करने से हमारा जितने भी फसल है उन सारे पोषण को अब्सॉर्ब करने में मदद करेगा. భూమిలో కరిగిపోని స్థితిలో ఉన్న పోషక పదార్థాలని కరిగిపోయే స్థితిలోకి మార్చి భూమిని పూర్తిగా సేంద్రియ వ్యవసాయానికి అనుగుణంగా చేసేదే కిసాన్ హ్యూమిక్. ఇది చాలా డీప్ గా. అవునండి, అచ్చమైన తెలుగు కదా. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मारुस्तुंदी. जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे मिट्टी में उन सारे इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में बदलने में हमारा जो किसान ह्यूमिक है वो हमारी मदद करेगा. ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ గా మారుతాయో అప్పుడు వేర్ల నుంచి పోషకాలని మొక్క పైకి లాక్కోగలదు. ఇంకొకసారి చెప్పండి. ఎప్పుడైతే భూమిలో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయో, ఎప్పుడైతే భూమి చాలా పోషవంతంగా ఉంటుందో అది మొక్కకు వీలైనంత అనుగుణమైన పోషక పదార్థం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ని భూమిలో ఉన్నాయి. హ్యూమిక్ యాసిడ్ కరెక్ట్ గా లేకపోతే మొక్క తీసుకోలేదు. హ్యూమిక్ యాసిడ్ కరెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడు మొక్క వాటిని తీసుకునేలాగా ఉంటుంది. राइट जितने भी पोषण होता है मिट्टी में, राइट अगर ह्यूमिक एसिड नहीं है मिट्टी में तो हमारे जितने भी फसल है वो ठीक से उस पोषण को ले नहीं पाएगा और उसका ग्रोथ ठीक से नहीं होगा. जब हम सही समय पे सही प्रमाण में ह्यूमिक एसिड देंगे तो जितना भी हमारे मिट्टी के जो उपजाऊपन होता है, जितने भी उसमें पोषण होता है, उन सारे पोषण को हमारा जो फसल है वो ले पाता है. భూమిలో నుంచి పోషక పదార్థాలు దొరికినప్పుడే భూమిలో నుంచి పోషక పదార్థాలను తీసుకొని కిరణజన్య సంక్రియ లీఫ్ కరెక్ట్ గా చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది. పిండి పదార్థాలను తయారు చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది. కిరణజన్య సంక్రియ ఫోటోసింథసిస్, ఇట్స్ కాల్డ్ ఫోటోసింథసిస్. ఫోటోసింథసిస్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి అంటే భూమిలో నుంచి పోషక పదార్థాలు మొక్కకు బాగా అందాలి వేర్ల ద్వారా, రూట్స్ ద్వారా. राइट अगर एक फोटोसिंथेसिस एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें हमारे जो भी जितने भी फसल है उसका खाना वो खुद बना लेता है. राइट अगर वो जो प्रोसेस है वो अच्छे से होना है तो
एसिड का जरूरत बहुत ही होता है। जब हमारे मिट्टी में सही प्रमाण में ह्यूमिक एसिड होगा तभी उन रूट से यानी कि जड़ों से उन सारा पोषण मिलेगा और हमारा जो फसल है वो अच्छे से फोटोसिंथेसिस के द्वारा उसका खाना तैयार कर पाएगा। సో ఇండైరెక్ట్ గా కిసాన్ భూమికి చేసే అద్భుతమైన ఇంకో పని ఏమంటే భూమి యొక్క పిహెచ్ లెవెల్ కరెక్ట్ గా ఉండేలాగా చేస్తుంది. పిహెచ్ లెవెల్ అసిడిక్ నేచర్ లేక మారదు, ఆల్కలైన్ నేచర్ లో ఉంటుంది. అంటే పంటలు పండే విధంగా భూమి యొక్క పిహెచ్ ఉంటుంది. राइट हमारा एक और एडवांटेज है ह्यूमिक को यूज करने से ये हमारा जो मिट्टी का जो पीएच होता है राइट उसे अल्कलाइन ही रखेगा, एसिडिक नहीं रहेगा। राइट तो अल्कलाइन में बदलने से क्या होता है हमारे फसल हो या फिर हमारे जो मिट्टी के जो उपजाऊपन हो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा और हमारे फसल अच्छे से उगेंगे। ఫర్టిలైజర్స్ ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేయడానికి ఇది ఇండైరెక్ట్ గా ఉపయోగపడుతుంది దీనివల్ల. అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి చాలా మంచిది. భూమిలో ఉన్న మైక్రో ఆర్గానిజం ఏవైతే ఉంటాయో మైక్రో ఆర్గానిజం పూర్తిగా మొక్కకు అనుగుణంగా తయారయ్యేలాగా ఇది సెట్ చేసి పెడుతుంది. राइट हमारा जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल होता है हमारे फसल के ऊपर उसका इफेक्ट अच्छा हो उसका भी ध्यान रखेगा हमारा ह्यूमिक। और उसी के साथ जो भी एनवायरनमेंट है हमारे आसपास के जगहों में जो भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे जो जीवी होते हैं उनको अच्छे से रखेगा। और ఎందుకంటే భూమిలో కూడా అనేక రకాలైన మైక్రో ఆర్గానిజం ఉంటాయి. పూర్తిగా బతికుండేలాగా కరెక్ట్ గా ఉండేలాగా చేస్తుంది. అంతేకాదు భూమికి వాటర్ ను కరెక్ట్ గా ఉండేలాగా చేస్తుంది, వాటర్ ని హోల్డింగ్ ని పట్టి ఉంచుతుంది. అలాగే ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. అదే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు. భూమిలో ఉన్న ఫాస్ఫోరిక్ యాసిడ్ ని బూస్టప్ చేస్తుంది, అసిడిఫికేషన్ లేకుండా చేస్తుంది భూమిని. అండ్ మిగతా అన్ని ఆర్గానిజం చాలా ఇది బాగా ఉంటుంది. ये जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन्हीं के द्वारा हमारे मिट्टी में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो मेंटेन होता है। इन्हीं के द्वारा ऐसे कुछ और भी जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का होना बहुत ही जरूरी होता है। हमारा किसान ह्यूमिक जो है इसके इस्तेमाल करने से वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओके हमें चाहिए हमारी मिट्टी के लिए चाहिए वो मेंटेन रहेगा और एनवायरनमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए वो भी अच्छे से मेंटेन होगा। ये हमारे मिट्टी में फॉस्फोरिक एसिड को बढ़ाएगा राइट और हमारे मिट्टी का जो पीएच है वो एसिडिक ना होने से रोकेगा यानी कि अल्कलाइन में ही रखेगा। और వచ్చే అనేక రకాలైన వ్యాధుల్ని తట్టుకునే మొక్కకు వచ్చే అనేక రకాలైన వ్యాధుల్ని తట్టుకోవాలి. మొక్కకు వచ్చే అనేక రకాలైన వ్యాధులు తట్టుకోవాలి అంటే మొక్కలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఎక్కువ ఉండాలి. ఎప్పుడు ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఉంటుంది? భూమిలో ఉన్న పోషక పదార్థాలను మొక్క తీసుకున్నప్పుడు ఎక్కువ ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఉంటుంది. మనిషి బాడీ కూడా అంతే, ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఎక్కువగా ఉందనుకో ఎటువంటి రోగాలైనా తట్టుకోగలదు. సో ఇమ్యూనిటీ పవర్ మనిషికి ఎక్కువగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? పోషక పదార్థాలు ఎక్కువ తీసుకోవాలా, న్యూట్రిషన్ సప్లిమెంట్ ఎక్కువ తీసుకోవాలా. న్యూట్రిషన్ సప్లిమెంట్ ఎక్కువ తీసుకునేలాగా హ్యూమిక్ యాసిడ్ రెడీ చేస్తుంది భూమిని సరే మొక్కని. అలాగే అట్ ద సేమ్ టైం హ్యూమిక్ యాసిడ్ అనేది ఎక్కువ వాడినా కూడా ఎటువంటి హాని జరగదు. राइट ह्यूमिक एसिड जो है अगर आप ज्यादा भी इस्तेमाल कर रहे हैं उससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। जैसे हम खुद के इम्यूनिटी को अच्छे से हमें रखना चाहिए वैसे ही हमें जो फसल है उसका भी इम्यूनिटी अच्छा होना चाहिए ताकि उसमें कोई भी डिजीज ना हो राइट। तो हमारे ह्यूमिक एसिड को यूज करने से उन सारे हमारे फसल का इम्यूनिटी पावर जो है वो अच्छे से बढ़ेगा जिसके वजह से उसे कोई भी डिजीज नहीं होगा। మీరు డ్రిప్ వాడతారు, డ్రిప్లే కలిపేసుకుని మీరు నీళ్లు కడతారు, కొన్ని చోట్ల నీళ్లు పారగట్టమంటారు. అంటే నీళ్లు పైప్ పెట్టి పంటకు వదులుతారు కదా మేడం. ఒకే పైప్ పెట్టేసి ఒకటే చోట పైప్ పెట్టి మొత్తం పంటకు వదులుతారు. కొన్ని చోట్ల డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ఉంటుంది, డ్రాప్ ఇరిగేషన్ ఉంటుంది. అన్ని చోట్ల మీరు కిసాన్ హ్యూమిక్ ని మీరు యూజ్ చేయొచ్చు. లేదా కిసాన్ భూమికి చిన్న రంధ్రం చేయడం ద్వారా, నీటితో రంధ్రం చేయడం ద్వారా భూమి ఎక్కడెక్కడైతే పంట ఉంటుందో, ఎక్కడెక్కడైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చీని, మామిడి ఇలాంటి చోట ఆ ఎరువు వేర్లు అక్కడ వరకు భూమి పైన చల్లడం ద్వారా ఆటోమేటిక్ గా రానున్న రోజుల్లో ఇది భూమిలోకి ఇంకిపోతుంది. కాబట్టి అలాగా యూజ్ చేయొచ్చు. ఒక ఎకరాకి 6 లీటర్ సరిపోతుంది, మీరు ఎక్కువ వేసినా ప్రాబ్లం లేదు.
राइट। तो 1 एकड़ पे आपका आधा लीटर ह्यूमिक एसिड पड़ेगा, राइट। आप स्प्रिंकलर यूज कर रहे हैं आपके जमीन पे, तो वो आप यूज उसमें भी आप मिक्स कर सकते हैं। अगर आप ड्रॉप इरिगेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं, यानी कि ड्रिप इरिगेशन है उसमें भी यूज कर सकते हैं। पर अगर आप 10 लीटर से ज्यादा यूज कर रहे हैं तो आप वैसे उससे भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। या फिर आप जो भी किसान ह्यूमी का बॉटल है उसमें छोटा सा होल करके आप डायरेक्टली भी आप जहाँ पे आपके फसल होंगे वहां पे डायरेक्टली भी आप डाल सकते हैं। అన్ని రకాల మొక్కలకు వేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఇది వేసేది మొక్కకు కాదు, భూమికి. కాబట్టి ఏ పంటకైనా సరే మీరు భూమికి యూజ్ చేయొచ్చు. పంటని భూమిని పంటకి రెడీ చేసే ముందు కూడా దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. భూమిలో పోషక పదార్థాలు ఎక్కువ ఉండేలాగా చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ రాయలసీమ ఏరియాలో ఎక్కువ గ్రౌండ్ నట్ పండిస్తారు. సమ్మర్ టైంలో భూమి రెడీ చేసుకుంటారు. ఈవెన్ మీరు అదే టైంలో ఎరువులే కలిపి వేసేయచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. राइट। हर एक फसल पे आपका किसान ह्यूमिक पड़ेगा, क्योंकि ये जो किसान ह्यूमिक प्रोडक्ट है आपके फसल पे नहीं लग रहा है, आपके मिट्टी पे लग रहा है। फसल आप जो भी सीडलिंग करते हैं उससे पहले भी आप यूज कर सकते हैं, ताकि आप जब भी आप मिट्टी आप रेडी करते हैं तो तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर ఇది మీరు చెప్పండి. యూస్ లైక్ ఆఫ్టర్ పంట మొక్క కొంచెం పంట గ్రో అయిన తర్వాత యూజ్ no, చేయొచ్చా? అది మళ్ళీ చెప్తాను. పంటకి భూమిని రెడీ చేసే ముందు దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు, అది చెప్తున్నా ఇప్పుడు. నెక్స్ట్ పాయింట్ తర్వాత చెప్తాను. ओके ओके। तो जब भी आप रेडी करेंगे आपकी जमीन को कोई भी फसल उगाने से पहले, तब आप यूज कर सकते हैं। మొక్కలు ఎక్కువగా ఫ్రూట్స్ వచ్చే టైంలో లేదా ఫ్లవర్స్ వచ్చే టైంలో పోషక పదార్థాలు మొక్కకి ఎక్కువ అవసరం అవుతాయి. ఆ టైంలో మనం ఎన్నో డిఏపి, యూరియా లాంటివి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోధుమ కానీ, లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము వీట్ కానీ, లేదా వరి, రైస్ కానీ, పాడికి కానీ మనము ఫ్లవరింగ్ టైంలో మనం ఎక్కువ ఎరువులు వేస్తాం. ఆ ఎరువులు కరెక్ట్గా పని చేయడానికి ఫస్ట్ హ్యూమిక్ యాసిడ్ వేసిన తర్వాత హ్యూమిక్ యాసిడ్ వేస్తే అద్భుతంగా అది పనిచేస్తుంది. राइट। इस ह्यूमिक एसिड को जब भी कोई भी फसल फ्लावरिंग या फिर जब वो फ्रूट का ग्रोथ होता है तो उस समय पे ज्यादा पोषण की आवश्यकता होगी, तो उस समय पे आप ह्यूमिक एसिड को यूज कर सकते हैं। ये दूसरा मेथड है, राइट। अगर आप चावल हो या फिर गेहूं हो इसका आप फसल उगा रहे हैं तो उस समय पे भी आप यूज कर सकते हैं। నేనేం చెప్పానంటే ఫ్లవరింగ్ టైంలో, ఫ్రూట్ వచ్చే టైంలో రైతులు ఎక్కువ ఎరువు వాడతారు. ఎరువు వాడేసిన తర్వాత హ్యూమిక్ యాసిడ్ భూమికి వాడితే, ఎందుకంటే అంటే ఎరువు చల్లేస్తారు. ఫర్టిలైజరా? ఎరువు మీన్స్ ఫర్టిలైజర్. ఓకే। जब भी ఫర్టిలైజర్ आप డిఏపి ఇలాంటి ఫర్టిలైజర్స్ వాడతారు. हाँ, సో వాడినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా అవి వాడేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇది హ్యూమిక్ యాసిడ్ వాడారనుకోండి, భూమిలోకి వాటిని పూర్తిగా ఇంకిపోయేలాగా ఇది చేస్తుంది. राइट। ओके। जब भी आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली जब कोई भी फसल फ्लावरिंग स्टेज में होगा या फिर कोई भी फ्रूटिंग स्टेज ఫ్రూట్ में होगा, राइट, तो उस समय पे ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है। तो उस समय पे आप फर्टिलाइजर को यूज कीजिएगा और उसके दूसरे दिन अगर आप ह्यूमिक एसिड को यूज करें, जो भी पोषण चाहिए उस फ्लावरिंग स्टेज पे या फिर फ्रूटिंग स्टेज पे वो सारा